بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آسیہ دیکھو کون ہے۔ ڈور بیل کی آواز سن کر قمر نے اپنی بیوی آسیہ سے کہا۔ قمر اپنی فیملی سمیت اس جگہ آج ہی شفٹ ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ کوٹ ادو میں رہتے تھے۔ قمر ایک سرکاری ملازم تھا۔ اس کا ٹرانسفر سیدھا کوٹ ادو سے لاہور میں ہوا تھا۔ شاید اس کی قسمت نے ساتھ دیا تھا جو اسے فوراً ہی ایک اچھا سا گھر مل گیا۔ گھر کیا تھا بلکہ ایک شاندار کوٹھی تھی۔ اس نے کوٹھی کو دیکھتے ہی فوراً اسے خرید لیا۔ کوٹھی میں داخل ہوتے وقت آسیہ کو بھی جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی شاندار و وسیع کوٹھی قمر بھی خرید سکتا ہے۔ فیملی صرف 4 افراد پر مشتمل تھی۔ اس کی بیوی آسیہ، 2 بچے ہنا اور شہریار، اور چوتھا وہ خود۔ آج ان کا کوٹھی میں پہلا دن تھا۔ اس وقت قمر بیڈ روم میں ایک خوبصورت پینٹنگ لگا رہا تھا، جبکہ آسیہ قریب ہی صوفے پر برجمان تھی۔ ڈور بیل کی آواز اس نے بھی سن لی تھی، لہٰذا وہ اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولنے پر اسے ایک خوبصورت سی لڑکی نظر آئی جو دروازہ کھولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کھلنے پر اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر آسیہ نے دروازہ کھولتے ہوئے سرسری طور پر اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کے نین نقوش نہایت و دل فریب اور پرکشش تھے۔ آنکھوں میں جیسے ساگر جھلک رہے تھے۔ رخسار سرخ اور بھرے بھرے تھے۔ بال کندھوں تک عمدگی سے تراشے ہوئے تھے۔ اس نے پنک رنگ کا نہایت خوبصورت اور قیمتی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ جی، آسیہ کی آنکھیں سوالیہ انداز میں اجنبی لڑکی کے چہرے پر تھیں۔ میں آپ کی پڑوسن ہوں، برابر والی کوٹھی ہماری ہے۔ اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ یہاں نئے آئے ہیں، اس لیے سوچا آپ سے ملاؤں، کیونکہ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر بڑا حق ہوتا ہے اور پڑوسیوں کو ایک دوسرے سے کام پڑتے ہیں۔ خوشی غمی میں ایک جگہ اکٹھے ہونے پڑتا ہے۔ اندر آئیے۔ آسیہ نے ایک طرف کو ہٹتے ہوئے اندر آنے کا راستہ دیا تو وہ لڑکی مسکراتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی آسیہ نے دروازہ بند کیا اور اسے لے کر کمرے میں آ گئی۔ میرا نام سمرن ہے، اس لڑکی نے بتایا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ آسیہ نے بھی اپنا نام بتاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور اس کے سامنے پڑے ہوئے دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسی وقت قمر کی آواز سنائی دی۔ آسیہ کون ہے؟ پڑوسن ہیں، یہ ہمارے برابر والی کوٹھی میں رہتی ہیں، بس ملنے کے لیے آئی ہیں۔ آپ کے؟ جی میرے ہسبینڈ، آسیہ نے فوراً کہا۔ نام قمر ہے۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 2، ایک بیٹا ہے شہریار اور دوسری بیٹی ہنا۔ آپ لوگ پہلے کہاں رہتے تھے؟ کوٹ ادو میں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے یہ شہر نیا ہے۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ گورنمنٹ میں افسر ہیں اور اب ان کا ٹرانسفر یہاں ہوا ہے۔ ویسے میرے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ آسیہ نے حیرانی سے سمرن کی طرف دیکھا۔ آپ کے ہسبینڈ، بچے وغیرہ؟ میرے بچے کیسے ہوں گے؟ میری شادی کو ابھی 3 ماہ ہوئے ہیں۔ سمرن کی اس بات پر آسیہ ہنس پڑی اور سمرن بھی آہستہ سے مسکرا دی۔ پھر آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے؟ آسیہ نے کہا۔ آپ کے ہسبینڈ تو ہے نا، انہیں آپ نے کیسے گول کر دیا؟ نہیں، میں کیسے گول کر سکتی ہوں، وہ تو پہلے ہی سے گول رہتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ان کے پاؤں تو گھر میں جیسے ٹکتے ہی نہیں ہیں۔ رات کو 10 بجے سے پہلے گھر آتے ہی نہیں۔ یہی نہیں، بعض اوقات تو وہ 2 اور 3 دنوں کے بعد گھر آتے ہیں۔ انہیں شاید یہ خیال تک نہیں آتا کہ گھر میں ان کی بیوی بھی ہے۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ آپ کو ان سے گلہ کرنا چاہیے کہ وہ وقت پر گھر آیا کریں۔ آسیہ نے کہا۔ کیا تھا مگر وہ ٹال دیتے ہیں، سمرن بولی۔ اگر بائی چانس میرا ان کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تو میں ان سے ضرور گلہ کروں گی کہ وہ تمہارا خیال رکھا کریں، اگر تم ناراض نہ ہوگی تو، اور پھر میں انہیں تھوڑا بہت ڈانٹ بھی دوں گی۔ آسیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے یہ تو اچھی بات ہوگی،
मेरे लिए, और फिर पूछने की क्या ज़रूरत है। इसी दौरान कमर भी सीढ़ियाँ उतरता हुआ इनके करीब पहुँच गया। इसने सिमरन की तरफ देखा। कमर पर नज़र पड़ते ही सिमरन खामोश होगी। आसिया ने दोनों का तारफ़ करवाया। कमर सिमरन की तरफ गहरी नज़र से देखता हुआ बैठ गया। इसकी नज़रें बार बार सिमरन के पुरकशिश और हसीन चेहरे की तरफ उठ रही थी। आसिया के साथ सिमरन बातों में लगी हुई थी। कमर कभी सिमरन के हिलते हुए सुर्ख गुलाबी होंठों को, कभी बार बार झपकती हुई बड़ी बड़ी आँखों को, कभी सुर्ख और बड़े बड़े रुखसारों को, और कभी सहराही की तरह निहायत खूबसूरत गर्दन को देख रहा था। न जाने कमर की नज़रें सिमरन के बदन पर कहाँ कहाँ पड़ रही थी। न जाने आज सिमरन को देखते ही से क्या हो चुका था। इससे पहले इसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। इसमें कमर का भी कोई कसूर नहीं था, क्योंकि सिमरन थी ही ऐसी दिलकश, और कमर की जगह कोई और होता तो उसका भी यही हाल होता। जब आसिया ने कमर को बताया कि सिमरन शादीशुदा है और इसकी शादी को 3 माह हो चुके हैं, तो कमर का मुंह बन गया। तो मैं अब चलती हूँ, सिमरन ने उठते हुए कहा। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। आप लोग भी आइएगा हमारे घर, सिमरन ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे इतनी जल्दी, आसिया ने कहा। सॉरी, बातों में मैं पूछना ही भूल गई। आप क्या लेंगी? आप वापस बैठ जाएं, मैं चाय लाती हूँ। कोई बात नहीं, आप तकल्लुफ़ ना करें, सिमरन ने कहा। मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ, मैं तो आप लोगों से मिलने आई थी। चाय के लिए आपको फिर कभी तकलीफ़ दूँगी, सिमरन ये कहते हुए आसिया से हाथ मिलाया और कमर पर एक भरपूर नज़र डालती हुई चली गई। आसिया चंद लम्हे खड़ी रही, फिर इसने कमर की तरफ देखा और किचन में दाखिल हो गई। कमर अपनी आंखें बंद करते हुए सोफे पर बैठ गया। इसी वक्त किचन में से आसिया की चीख की आवाज़ सुनाई दी। चीख की आवाज़ सुनकर कमर एकदम उठ खड़ा हुआ और दौड़ता हुआ किचन में पहुंचा तो देखा कि आसिया की हालत गैर हो रही है। इसका चेहरा फक था। क्या हुआ? तुम इस तरह चीखी क्यों हो? कमर ने पूछा। क्या? वो देचगी में कमर तेज़ी के साथ चूल्हे की तरफ बढ़ा और देचकी में देखने लगा, मगर पकते हुए गोश्त के सिवा कुछ न था। इसने चूल्हे के आसपास नज़रें दौड़ाई और फिर इसने पलटकर आसिया से कहा, क्या है देचकी में? देचकी में खून और एक इंसानी सर है। तुम क्या कह रही हो? इसमें तो गोश्त पक रहा है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? आसिया ने कमर की तरफ देखते हुए कहा। जब मैंने इस पर से ढक्कन उठाया तो मुझे इसमें खून और एक इंसानी सर दिखाई दिया। दोनों आंखें बुरी तरह मुझे घूर रही थी और तेज़ी से बाप उठ रही थी। तो फिर खूनी सर मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया? कमर ने कहा। शायद तुम्हारा वहम हो। तुम खुद ही देखो देचकी में क्या है। आसिया आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए चूल्हे के करीब पहुंची। फिर इसने देचकी में नज़र मारी। देचकी में कोई इंसानी सर नहीं था, बल्कि गोश्त पक रहा था। इसे जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अब बताओ, कहाँ है सिर? कमर, मेरी बात का यकीन करो, मैंने अपनी आंखों से देखा था, मगर अब चलो छोड़ो इसे। कमर ने कहा, यह तुम्हारा वहम है, यहाँ कोई खूनी सर नहीं है। अब जल्दी से खाना पकाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, कमर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये हिना और शहरयार कहाँ हैं? आसिया ने कमर से कहा। कमर जो एक किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी, आसिया की तरफ देखा। आसिया के हाथों में 2 प्लेटें थीं जो एक दूसरे के ऊपर तले थीं। वो कहीं बाहर खेल रहे होंगे। क्यों, क्या काम है? ये सिमरन के हाथ देना था। इसने हाथों में पकड़ी हुई प्लेटों की तरफ इशारा किया। क्या है इसमें? गोश्त। लाओ मैं दे आऊँ। कमर ने आसिया से प्लेटें पकड़ी और बाहर निकल गया। बाहर सर्द धूप थी। दोपहर के 2 बजे का वक़्त था। और दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। इस कहानी का दूसरा हिस्सा जल्द ही लेकर आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।